मैंने 8 अक्टूबर 2024 में ये पीएमसी अलग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो मैंने देखा स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस स्कूल में 2-3-4 ऐसे बिल्डिंग थे जिसमें कोई क्लास नहीं होता, ये ऐसे ही था। तो मैंने स्कूल में आके मैंने किचन गार्डन, मिड डे मील का जो एरिया था उसमें टीन शेड भी था, टीन शेड लगाया। उसके बाद इसको जो क्या बोलते हैं उसको, मिड डे मील का जो गंदगी होता है इसमें बहुत गंद आता था। तो इसके लिए मैंने मिड डे मील वेस्ट मैनेजमेंट किया। उसके बाद जो PLM पार्क था उसको भी ज़्यादा रिनोवेशन किया। उसके बाद मैंने एक बायो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने स्टूडेंट के लिए बायोफ्लॉक, उसमें मशरूम, उसमें सेरिकल्चर की पॉइंट और भी एक था जिसमें मैंने एग हैचिंग सिस्टम को दिखाने के लिए वो एक रूम बनाया। दूसरा तो एक गर्ल स्टूडेंट के लिए एक रूम बनाया जिसमें गर्ल चेंजिंग रूम, जिसमें एक जो हमारा स्कूल है उसमें 11 तक में लोग आते हैं। तो उसका जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको समाधान मिटिगेट करने के लिए एक रूम बनाया जिसमें हर फैसिलिटी है, उसमें ओपन लाइब्रेरी है, उसमें वेंडर मशीन है। जो स्टूडेंट का जो भी प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट का उसमें जाके वो ठीक कर सकते हैं। तो उसके साइड में मैंने इंटीग्रेटेड लैब बनाया जो 6 to 10 के लिए, यहाँ साइंस के लिए 11-12 है, लेकिन 6 to 10 के लिए कोई नहीं है, मतलब वो लाइब्रेरी लैब नहीं है। तो एक लैब बनाया। उसके साइड में जो हमारा यहाँ एक लाइब्रेरी था उसको सारा रिनोवेशन किया, स्टूडेंट अच्छी तरह से जैसे ऑफ टाइम में पढ़ सकते हैं। मैंने हर बिल्डिंग में एक कॉर्नर बनाया जिसको मैंने पॉजिटिव कॉर्नर नाम दिया, जिसमें जो डिप्रेस स्टूडेंट है इसके लिए कुछ फ्लैक्स में कुछ कोटेशन लगाया, जिस कोटेशन पढ़ के स्टूडेंट को इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे उसका सामने क्या करना है, उसका एम इन लाइफ ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो और एक किया, जो हर स्कूल में किचन गार्डन है, मैंने भी स्कूल में किचन गार्डन बनाया। उसके साइड में मैंने फ्रूट गार्डन बनाया जिसमें ड्रैगन फ्रूट है। इसके साथ साथ हमारा स्कूल में किचन में एक एरिया है जिसमें और कोई घास नहीं हो सकता, प्लेन नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने 100 बिटल नेट्स लगाया। तो ये सब किया, इसका मकसद यही है क्योंकि स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाना है, ड्रॉप आउट को कमाना है। तो इसमें देखा है कि हमारा जो 2024-25 है इसमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ था 646। अभी जो सेशन शुरू हुआ इसमें 700 स्टूडेंट है। यही मेरा कोशिश है कि आगे मेरा जो टीचर है सभी अच्छा है, सब मुझे हेल्प करते हैं। जो भी हमारा एजुकेशन दफ्तर का जो भी गाइडलाइन आता है सब मिल के हम करते हैं। हमारे यहाँ 2-4 ऐसे टीचर है जो बहुत अच्छा है, उसका हॉस्टल भी अच्छा चल रहा है, हमारा SP हॉस्टल भी है। उसके साइड में SP हॉस्टल में मैंने एक प्रोजेक्ट किया कि हमारा फ्री आर्ट स्कूल, क्योंकि मैंने बचपन में कुछ आर्ट सीखा था। तो मैंने सोचा कि जो पहाड़ी इलाका से आते हैं, रिमोट एरिया से, उसके लिए मैंने हर रविवार को एक फ्री आर्ट स्कूल चलाने का मन किया है। और ठीक है, थैंक यू। ঠিক আছে, যে রুমটা পরিত্যক্ত আছে আমরা কি করছি, মানে 6 to 10 এর লেখা। যদি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল অনেক জিনিস আছে, আমরা যেমন এই জিনিসটা আছে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, সবাই তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেম জানো, কিন্তু আমরা জানি না যে পেটের মধ্যে আমাদের কি কি জিনিস আছে, এটা ছবিতে দেখছি, ঠিক আছে না? তো আমরা এখানে দেখতে পারি ডাইজেস্টিভ মডেল, ঠিক আছে? এই যে লাং দেখা যাচ্ছে, লিভার দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে না? এইভাবে এখানে কিন্তু দেখা আছে, আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কেলিকে এই রূপটা বানাইছি, এলডিও বানাইছি। এখানে তোমাদের আমাদের দেখো বিভিন্ন ফিজিক্সের জিনিস আছে, ঠিক আছে? এই যে টেম্পারেচার, আমরা কি আমাদের রুম টেম্পারেচার দেখতে পাবো, অনেক জিনিস আছে। শুধু তোমাদের সময় দিতে পারবো। এই এটা হলো ওয়েদার সাপোর্টার, আমাদের টেম্পারেচার কত উঠতেছে এটা হলো আমরা দেখতে পাবো। এখন আছে 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে? এই দেখাই কেন দেখা চোখে রাস্তা জায়গা দেখো, ঠিক আছে?
ওদিকে দাঁড়া। যদি এই মডেলটা তোমরা দেখতে চাও কাছাকাছি দেখতে পারো। চলো আও টেম্পারটা দেখো না এই যে এটা আছে ভিতরে এই যে জিনিসটা কি দেখো তো হার্ট। হার্ট এটা সাইজ দেখছেন কত ছোট এই হার্ট এগুলো কি আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হার্ট পাম্প করা শুরু করে আর যেদিন এই হার্ট পাম্প বন্ধ করবো সেদিন কি হবো আমরা ডেথ হয়ে যাবো এটা হার্টের মধ্যেটা কই আছে আমাদের এই যে লাংটা আছে লাংয়ের এই যে ভিতরে থাকে প্রোটেকশন থাকে কি বুঝে বুঝে এই যে প্রোটেক্টেড দেখছেন এই জায়গার মধ্যে আছে আর এটার বাইরে আছে আমাদের লাংস। লাংগুলি আছে দুইটা লাং আছে লাংয়ের ফাংশন কি কে জানো ও হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ লাং লাংয়ের ফাংশন হইছে যে মানে বাতাসটা মানে শ্বাসের মাধ্যমে এটা ভিতরে আমি তো বাতাস থেকে অক্সিজেন নিলাম অক্সিজেন নিই না কিন্তু বায়ু নেই মানে এটার মধ্যে মিক্সচার এয়ার মানে হলো মিক্সচার অফ গ্যাসেস তো এটার মধ্যে বেশিরভাগ থাকে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড সব কিছু থাকে অক্সিজেনটা নিয়া কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড আবার ছিল কটা নিয়ম নষ্ট হয় কেন স্মোকিং স্মোকিং এটা খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে লাংয়ের পরে আছে দেখো এই জায়গাটা কিনা লিভার লিভার লিভারের ফাংশন কি লিভারের ফাংশনটা হইলো আমাদের আমরা যে খাবারটা খাইতেছি এই খাবারের স্টোরেজ করে রাখে ঠিক আছে এরপরে আছে আমাদের কি এই এখানে আমাদের পার্টস গুলি লেখা আছে প্যানক্রিয়াস তারপরে আছে স্টোমাক লিভার ঠিক আছে তারপরে আছে এই স্মল ইন্টেস্টাইন এই যে এটা লার্জ ইন্টেস্টাইন তারপরে ভিতরে দিয়ে গেলে পরে পেজ দিয়ে দিয়া স্মল ইন্টেস্টাইন তা আমরা কিন্তু এইরকম একটা মডেল থাকে পুরো মানুষকে যদি কাটো যদি কেউ মেডিকেল পড়ো তাহলে তো মানুষের কাটতে পারবে আসল মানুষ ও আমার ছেলে যে আছে এত লুকে লুকে ভিডিও বানায় দিচ্ছে আমার দুটা নিজেরা ব্রেন কাটার পরে ডিসকাস করার পরে ব্রেনটা কি করে দেখতে লাগে কি কিছু বুঝছো না তুমি যদি মেডিকেল পড়ো তাহলে একটা মানুষকে কিন্তু ঠিক ডাইজেস্ট করতে পারবে এই দেওয়ার শোনো এইটা দিয়ে তোমার কিন্তু এখনই অভ্যাস আনতে পারবে অভ্যাস হইতো না তাহলে আমার কি ইন্টারেস্ট কি করতে লাগবো পড়ার দিকে ইন্টারেস্ট করতে লাগবো এইবার দেখো আমরা একটু জাস্ট ফটাফট দেখাই দিই আমরা এই রুটটাতে ফুড চেইন আছে ফুড চেইন কি সবাই জানো এই যে ফুড চেইনের সবচেয়ে নিচে আছে কনজিউমার যারা ঠিক আছে না তারা হলো সেকেন্ডারি কনজিউমার স্নেক সেকেন্ডারি তারপরে আছে প্রাইমারি দেখো এটা হলো প্রাইমারি আর সবের উপর আছে কে এটা ঈগল কিন্তু সবসময় মাংসই খায় ঈগল কোন সময় ঘাস খাইতো ঠিক আছে এই লোকিয়া তোমার এখানে আমরা একটা ফুড চেইনটা আছে এরপরে দেখো তোমরা এটা খুব জানা দরকার হবে ডিফারেন্ট লার্নিং স্টাইল কিভাবে স্টাইল আছে ভিজুয়াল সেদিন একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ভিজুয়াল অডিটরি এরপর আছে রিড এন্ড রাইট আর আছে এটা কি আছে কাইনেটিক লার্নিং বাই ডুইং মানে হলো গিয়া লার্নিং বাই ডুইং যেটা করবা সেটাই সবচেয়ে বেশি মনে থাকবো আমার এই যে দিছে এটার মধ্যে দেখো ইনকর্পোরেট বডি মুভমেন্ট ট্যাকটাইল টাচ ফিল হ্যান্ডস অন আমরা সবকে করবো যে প্র্যাকটিক্যালি এখানে আছে আমাদের তোমরা এই প্র্যাকটিক্যালি এটা দেখতে হবে ঠিক আছে চলো এখানে আমরা যখন এখানে একটা ফ্লেক্স লাগাইছি যে ফ্লেক্সের মধ্যে আছে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও তার মানে কি না কেউ বুঝতে পারবে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও মানে কি যা মনে হয় থাকো কারণ কি আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা এখানে মেয়েদেরকে কি করা দুর্বল ভাবা হয় ঠিক না যে মেয়েকে পড়াইয়া কি লাভ মেয়েদের তাড়াতাড়ি আর্লি ম্যারেজ দেওয়া যাও ঠিক আছে না তো এই কথাটা যে মিথ্যা এই কথাটারে বাস্তব রূপ দিবার লেগে এই লোকে আমাদের বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অর্থাৎ একটা মেয়েও একটা ছেলের চেয়ে কম না কোনো কিছু কম নেই তোমরা কয়দিন আগে দেখছো ইসরায়েলের যুদ্ধ যে ইসরায়েলের যত মানে আর্মি আছে অর্ধেক আর্মি মহিলারা এবং যেন পাইলট থেকে আমাদের সব আছে সায়েন্টিস্ট অভাব নাই রেজাল্টে এখন মেয়েরা মাধ্যমিকের রেজাল্ট বাইরে 12 রেজাল্ট এন্ট্রান্স সবখানে দেখবা ছেলের চেয়ে মেয়েরা কিন্তু এখন কোনো অংশে কম না
এর জন্য আমরা এখানে লাগাই দিছি যে অনেক ছেলের মধ্যে তোমাদের মধ্যে ধারণা থাকতে পারে যে মেয়েরা আমাদের থেকে দুর্বল, লেখাপড়া ব্রেইন কম, এইগুলি হলো সব ফালতু কথা। আমরা যদি সুযোগ দিই মেয়েদেরকে, তাহলে মেয়েরাও কোনো অংশে কম না। এলিয়া হয়েছে মেয়েরা বাঁচাও, বেটি বাঁচাও এবং বেটি পড়াও। যদি পড়াও তবে মেয়েও ছেলের চেয়ে ভালোই। ঠিক আছে? আর্লি ম্যারেজ, আর্লি চাইল্ড বার্থ, আর্লি ডেথ। আর্লি যদি ম্যারেজ হয় তাহলে কি হবো? বাচ্চা হইব তাড়াতাড়ি এবং আর্লি ডেথ হইব। কারণ কি দেখা গেছে, মা যদি 21 বছরে 18 বছরের নিচে যদি মা হয় মেয়েটা, তাহলে মরার চান্স থাকে ডিউরিং প্রেগনেন্সি। তো এই লিগে কি কইছে যে আমার আর্লি টু ম্যারেজ করলে পরে মেয়েটার কিন্তু মৃত্যুর চান্স আছে, আর্লি ডেথ হয়। ঠিক আছে? আর একটা দেখো, এইটা হলো লাস্ট আমাদের যে বাণীটা আছে, এটা হলো বাল্য বিয়ে রূপ সম্ভাবনার আগামী গর্ব। ওখান দেখো, এটা তোমাদের উপরে বসতো, তোমরা ছেলে হোক মেয়ে হোক যাদেরকে উদাহরণ দিতেছে, সবের কাছে এটার দায়িত্ব যে আমরা বাল্য বিবাহের খবর পাইলে অবশ্যই তুমি এসডিএম, ডিএম, ইভেন আমাদের কাছেও জানাইতে পারো। আমরা জানাইতে পারে আমাদের স্যাররা যারা আছি, আমরা নিশ্চয়ই ওই মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো। মা বাবা না বুঝতে দিতেছে, কিন্তু আমি তো জানতেছি যে মেয়েটা ক্ষতি হইব। অতএব তুমি লিগেলি লুকিয়ে তুমি খবর দাও। আমাদের এই যে ইয়ে আছে, কি বলে এটাকে, চাইল্ড লাইন আছে, চাইল্ড লাইনে ফোন করে দিলে পরে তোমার নাম্বারও গোপন থাকবো, সবকিছু গোপন থাকবো, কিন্তু অ্যাকশন হচ্ছে। এবং এখানে এখন তো লাস্ট আইন নিছে, কিন্তু যে বিয়ে করাইব পুরোহিত বা বিয়ে হইলে কাজী মুসলিম হইলে, মা বাবা, শ্বশুর বাড়ি, ছেলে মানে মেয়ের বাড়ি, মা বাবা এবং ডেকোরেটর বাড়ি, যারা ডেকোরেশনে কাজ করবো সব জেলে। এটা কিন্তু একদম মেয়ের, যখন মেয়ের কাছে লেগে গেছে শুধু পন্ডিত সে হইতে হলাম, পন্ডিত, কাজী, ডেকোরেটর, আত্মীয় স্বজন সবের জেল হইব। অতএব তোমাদের বইয়ের কিছু কারণ নাই। তোমরা যখনই ছেলেরা যারা আসো, তোমাদেরও অ্যাওয়ার্ড থাকা দরকার এবং তোমরা খবর পাইলে বলে অবশ্যই চাইল্ড লাইনে খবর দাও, নাহলে আমাদের খবর দাও, নাহলে এসডিএম, ডিএম যারে পারো ইনফর্ম দাও, থানাতে জানাও। ঠিক আছে? নাও। तो मेरे जो स्कूल में आके मैंने देखा है, हमारा एक मिड डे मील रूम था जिसमें वो टाइल्स नहीं था, तो टाइल्स लगाया। फिर मैंने सोचा कि हमारा जो स्टेट का जो प्रॉब्लम है कि एंटी ड्रग, और जो हमारा यंग स्टूडेंट है उसमें एक नशा आ जाता है ड्रग का और टबाको का जो नशा है वो होता है। तो मैंने सोचा कि हमारा ये ड्राइंग रूम को, डाइनिंग हॉल को ऐसे बनाए कि यहाँ स्टूडेंट जब खाएगा तो देखेगा कि ये खोलने से ये उसका ये हो सकता है। जैसे मैंने लगाया कि स्मोकिंग के ऊपर, एल्कोहल के ऊपर या टैबलेट के ऊपर है। तो ये मैंने किया कि हमारा जो यंग लर्नर है उसमें एक मैसेज जाए कि हमको वो ड्रग नहीं खाना है, और जैसे मेरा हेल्थी जो हमारा गुड हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये एक मैसेज था। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि स्टूडेंट समझे कि ये ड्रग लेना अच्छा नहीं है। লাইভ আছে না? that his grandmother has fallen, she was alone at home, and there is nobody
basically to take care of us. You know, most of the elderly people have very occasional falls. And in this case, Avan's grandmother fell, she also broke her hips and she needed an immediate attention. Then we found that if for 2 hours there is nobody to take care of her, the school to look after her. So then after this particular incident, he felt how is that we should be able to address fall among elderly, including immediate communication and basically some relief which can be given. And he started working on a problem, basically how do you basically look after or look at the solutions to take care of the elderly.